God's word is powerful. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. It's the revelation of God's word that transforms our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. If you have your Bible, turn your Bibles with me to Psalms chapter 35. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ 35ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. We're going to be looking at one part of verses 3, but for that I need to read the first, second and the third verse. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿ ಮೊದಲ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋಣ. All right, are you ready? It says, "Plead my cause, O Lord, with those who strive with me. Fight against those who fight against me." ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡುವವರನ್ನೇ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. Take hold of shield and buckler. ಖೇಡ್ಯ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು and stand up for my help. ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲು. Also draw out the spear and stop those who pursue me. ನೀನು ಬಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಹಿಂದಟ್ಟುವ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸು. And what I want to talk to you about is this: say to my soul, I am your salvation. ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನೆಂದು ಅಭಯ ಕೊಡು. You know, in our previous episodes, I have discussed with each one of you the importance of understanding our salvation. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. Understanding what happens when we receive Jesus as our Lord and our Savior. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. I have discussed with you about the importance of believing that Jesus came into this world 2000 years ago, lived as a sinless man, he died for our sins, rose up on the third day, and he is coming back again. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆತನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಬಂದು ಆತ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ಆತನ ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. So Jesus was 100% God and 100% man at the same time. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 100% ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೂ 100% ದೇವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. And the Bible calls him as the Lamb of God that was slain even before the foundations of the world. ಈ ಲೋಕದ ಅಸ್ತಿವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತನು ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕಾದಂತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿದ್ದನು. So believing in all that Christ has accomplished for us on the cross is a very essential aspect. In fact, believing in what Christ has done for us on the cross is the doorway into our relationship with him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ಬಾಗಲಾಗಿದೆ. And not only that, we've also discussed about how when we believe in what Christ has done for us, we are covered by his blood. ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡುವಿ. You know, when the Father sees us, he does not see us as who we are, but he sees us through the blood and the life of his son. ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. And not only that, but we are also inducted into the family of God. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We see Romans chapter 8 talks about how when we receive Jesus as our Lord and Savior, the spirit of adoption, the Holy Spirit, who's also the spirit of adoption, comes into us, by which we can call God as our Father. ನೋಡಿ, ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬುವಾಗ ನಾವು ತಂದೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಆ ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. So we become sons and daughters of the Most High God.
ಉನ್ನತನಾದಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. And here, David, in verse 3 of Psalms 35, is telling God to declare to his soul, saying that God is my salvation. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. God is my salvation. ದೇವರೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Say to my soul, I am your salvation. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಹೇಳು, ಆತನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. So Psalms 103 talks about there are benefits when it comes to our salvation in Christ. There are benefits that God wants us to walk in as his son and as his daughter. ಕೀರ್ತನೆ 103ರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಆತನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Psalms 103 says he loads us with benefits. ನೋಡಿ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಂದ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. So this evening we're going to be looking at what are some benefits of our salvation in Christ. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮಗಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು, ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. The first and the foremost thing is this, that yes, our sins are forgiven. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. When we receive Jesus as our Lord and Savior, ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಕರ್ತನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಾಗ, his blood is atonement for us. ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. His blood covers us. ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. His blood cleanses us. ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. Washes us whiter than snow. ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ. Our sins are forgiven. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. And we are translated from darkness into the kingdom of light. ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. We all know John 3:16. It says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever will believe in him will not perish but have everlasting life. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. So the first benefit of our salvation that we can see is everlasting life for mankind. ನಮಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕಾದಂತ ನಮಗೆ ಜೀವಿತವಿದೆ. But it doesn't just stop there. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Christ also died for our healing. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನು. One of the benefits of our salvation is that God wants to heal us and he wants us to walk in divine health. ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ, ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. Be it physical healing, emotional healing, or even mental healing. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. A lot of times it's easier for us to believe that yes, Jesus died for my sins. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯೇಸು ಹೌದು ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ. But I don't know for what reason it is difficult for us to believe that not only did Jesus die for my sin, but he also died for my sickness and for my diseases, for my infirmities, so that I can walk in healing and in divine health. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಲವರು ನಂಬುವುದು ಕಠಿಣ ಅಂದರೆ, ಆತ ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ. We see even in the Old Testament that God's nature
was to heal. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. He tells the children of Israelites, I am the God who healeth you. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನು. He also calls himself as Jehovah Rapha, that means the God who heals. ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಯೆಹೋವ ರಫ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು. And not only that, we also see even in the new covenant, Jesus, who came to reveal the Father in his earthly ministry of 3 years, he demonstrated healing power. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆತನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. You know, every time someone came to Jesus to be healed, he never said, no, it is not God's will for you to be healed. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದೋದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. There are many instances in the scriptures, in the gospels, where it talks about how Jesus healed them all. ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತಾನೆ. You know, Jesus never turned to anybody and said, oh, because you did this, God is punishing you with this sickness. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಇದು ಮಾಡದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರಿ ರೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. God is making you more holy through this disease. ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Some of you might think, what about Job? ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯೋಬನ ವಿಷಯ ಏನು? You know, let's look at this point. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. If you know, Job is not our Lord and Savior. ಯೋಬನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಅಲ್ಲ. Jesus is our Lord and Savior. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತದ್ದು. Of course, you know, there are many great men and women of God that God raised up, like Abraham, David, Paul, Job, that we can all learn from the scriptures. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನ, ಅಬ್ರಹಾಮ, ದಾವೀದ, ಪೌಲ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕರನ್ನ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But only Christ was perfect. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದ. Only Christ came to reveal the Father. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ತಂದೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. Only Jesus said, if you see me, you have seen the Father. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. So when we read the scriptures, ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, you know, be it in the Old Testament or the New Testament, ಅದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ, we must read the scriptures through the life and the lens and the ministry of the Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ, ಆತನ ಜೀವಿತದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು. We see in John chapter 10 verses 10, it says the enemy comes to steal, kill and destroy. ಯೋಹನ್ ಬರ್ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. But Jesus came to give life and life in abundance. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದನು. And not only that, but we also see in Mark chapter 16 how Jesus called his disciples and gave them power and authority that they would heal. Anybody who would believe would lay hands on the sick and they would recover. ಮಾರ್ಕನ್ ಬರ್ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವಂತ, ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. And we also see in Isaiah chapter 53, by his stripes we were healed. ಯೆಶಾಯ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. He bore our sickness, he bore our infirmities upon him. ಆತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. How many of you know, two people does not have to bear the same thing? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಗೊತ್ತು, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So if he has borne our sickness and our disease, we don't have to bear it.
ಆತನು ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನ್ನ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. All we have to do is believe that God wants to heal us. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವೂ ನಂಬಬೇಕು, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. It's as simple as that. ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅದು. It's as simple as that for us to receive healing. ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಳವಾದಂತ ವಿಷಯ. And what a great privilege it is that healing is one of the benefits of salvation. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂಬಂಥದ್ದು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. So even right now, no matter where you are, probably if there is an area in your body that you need healing, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ right now receive healing. ಈಗಲೇ ನೀವು ಆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. You know, one of the individuals came to Jesus and said, Lord, if thou will, can you heal me? And Jesus said, I am willing. ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. And you might be watching this program and you might be saying, I am not a Christian. Can Jesus still heal me? ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತಾನ. I want to let you know, as much as Jesus wants to be the Lord of your life, but he never came to set up a religion or an institution. He came to develop a relationship and he's willing to heal you today. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲ್ಲ, ಆತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ, ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. So even right now, God is healing people who are watching me right now. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Father, I pray in the name of Jesus. ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. I ask you, Lord, for your healing power, for your healing presence to flow through these cameras. ದೇವರೇ, ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. I rebuke every sickness and every diseases, Lord. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕರ್ತನೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ನೀಗಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿ Tormenting people right now. ಜನರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯವು, Lord, be it from a small headache to a terminal illness, I pray that your healing presence will heal them all. ಚಿಕ್ಕ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಗಲ್ಪಡಲಿ. Release your power. ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸು. Release your anointing. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಸುರಿಯ. Even mental healing, God, even emotional healing. ದೇವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡು. Release your grace. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಪಡಿಸು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. And one of the ways that you can also walk in healing is by believing in God's promises for your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ. We saw that it is God's nature to heal. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. He is not a God who inflicts sickness. ನಮಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. He is a God who heals. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. That's who he is. That's his nature. ಅದೇ ಆತನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. We also see in the new covenant, Jesus said, in my name, you will lay hands on the sick and they will recover. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೈಗಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. And not only that, but there are numerous promises in God's word for healing. ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. You know, a lot of times the battlefield is in the mind. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಯುದ್ಧ ರಂಗವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. The enemy will often use, sometimes even the scriptures, use it out of context to bring in guilt and condemnation to your life. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರುವಂತ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. How many of you know that
the devil used the scripture to tempt Jesus. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಶೋಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೈತಾನನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ. But Jesus used the same scripture in context to overcome the devil's temptation. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಸೈತಾನನ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆತನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. So every time when the devil tries to bring in condemnations or try to, if there is a battle that's going on in your mind and you feel like the enemy has been trying to inflict fear or a fear of death or fear of something bad is going to happen, I want to let you know that God has not given you a spirit of fear, but He's given you a spirit of courage and boldness, spirit of sound mind, and the spirit of love. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಂದು ದಂಡನೆ ಕುರಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಭಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So one of the ways you can overcome the battle that's going on in your mind is by believing in God's promises over your life. And in this context, for example, if there is a sickness or you're battling with something and you need God to intervene in your life, you can take God's promises and believe them and begin to declare them over your body, over your mind, over your emotions, over your family. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈತಾನ್ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. For example, Malachi chapter 4 verses 2 says, for you who fear my name, the Son of Righteousness will arise with healing in His wings, and you will go out and grow fat like a stall-fed calf. ಮಲಾಕಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಮಗೋ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೂಡುವನು. Isaiah 53 talks about how He bore our sickness upon Himself. ಯೆಶಾಯ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And by His stripes we were healed. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. And you see, even in the New Testament, multiple stories, multiple testimonies of Jesus demonstrating healing in people's lives. ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಘಟನೆಗಳಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. So begin to believe them, begin to take those scriptures and begin to declare it. Open your mouth and declare it over your life. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. And you will see how the word of God, which Jesus said, heaven and earth shall pass away, but not my word. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. You will see how God's word will never fail you. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಸೋಲುವಂತದಲ್ಲ. We see in John chapter 1, it says that, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, which is the Word. Nothing was made that was made without Him. That is the Word. ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು, ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. So if all things were made by Him who's the Word, that means the Word has the power and the authority over all things that the Word has made. ನೋಡಿ, ಉಂಟಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಹ ಆತನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಬಲವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. So believe in His word. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬಿ, declare His word, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ, and you will see how God will work in your life.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀವಿ. I'm looking forward to hear testimonies of how God has healed you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Write to us, let us know what God has done through this program. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ. I will see you next Wednesday. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.